ассалому алайкум бинандаҳои азиз, шумо ток-шоуи навбатии табиби оилавии манро аз телевизиони вилояти Суғ тамошо доред. ман Насими Абдуллозода ва таҳиягарони ток-шоу қарор додем имрӯз доир ба яке аз масъалаҳои муҳими саломатӣ маълумоти муфид барои шумо пешниҳод карда бошем. фасли тобистон мавсими истироҳат, саёҳат ва фароғат аст, аммо дар баробари гармии шадид нури мустақими офтоб метавонад ба саломатии инсон таъсири манфӣ расонад. яке аз ҳолатҳои хавфнок дар ин фасл офтобзанӣ ё гармозанӣ ба истилоҳи русӣ солнечный или тепловой удар номида мешавад, ки дар сурати саривақт чора наандешидан метавонад боиси оқибатҳои вазнин гардад. имрӯз мо маҳз дар баробари сабабҳои офтобзанӣ, нишонаҳои он, роҳҳои расонидани ёрии аввал ва пешгирии ин ҳолат бо иштироки мутахассисони соҳаи тиб ҳамсӯҳбат хоҳем гардид. аз ин хотир бо мо бошед. хуб, қабл аз ҳама шуморо ба студия хайрамақдам мехонем. итминон дорем, ки имрӯз суҳбат бо шумо барои бинандаҳои азиз боиси пайдо гардидани маълумотҳои зиёд, иловагӣ ва муҳим мегардад. пеш аз ҳама мехостем барои тамошобинони азиз бифаҳмонем, ки худи офтобзанӣ чист ва он дар натиҷаи кадом омилҳо метавонад пайдо шавад. тобистон хело гарм омад, ҳарорати ҳаво аз 40 градус зиёд дида мешавад, ки ин боиси бисёр ба гирифторшавии касалиҳо ё бемориҳои ки чуноне ки шумо қайд кардед, офтобзанӣ, гармозанӣ оварда мерасонад, ки ҳам дар байни кӯдакон ва ҳам дар байни калонсонҳо бештар дида мешавад ва инро бояд фарқ кард, ки ин бемориҳо аз нишонаҳои беморӣ аз офтобзанӣ бошад ё ин ки аз масалан бемории шадиди рӯди меъда низ дар ин фасли гарму бисёр ба назар мерасад. инро бояд фарқ кардан лозим аст. албатта вақте ки гармозанӣ шахс ба ҳавои гарм бисёр мегарданд ё ин ки аз ҳамаи соатҳои масалан аз соати 11 то 17-18 бегонӣ бисёр ба сайру гаштҳо ба масалан мегарданд, албатта офтобзанӣ ё гармозанӣ ба назар мерасанд, ё ин ки бо либосҳои гарм ки дар корҳои саҳроӣ машғул мешаванд, албатта дар онҳо ин беморӣ ё ин ки нишонаҳои беморӣ ба назар расиданаш мумкин аст. яъне ки мувозинати байни гарми ҳосилкунӣ ва гармидиҳии организм вайрон шуда ба ҳамин нишонаҳои беморӣ оварда мерасонад. ташаккури зуд. аввалин ба кадом узви инсон оя таъсир мерасонад? ба асаб, қалб ё ин ки ба чӣ хеле ки гуфтам ба роҳҳои меъдави рӯда? таъсири гармии ҳаво ба пӯсти инсон ба гӯем агар таъсири манфии худро мерасонад. вобаста аз таъсири гармии ҳаво аз ҳамон қабатҳои пӯсти одам ташхис, яъне тавобат аз рӯи ҳамон муайян карда табибони мутахассиси соҳавӣ тавобат муолиҷа карда метавонанд. масалан гирем ба монанди бемориҳои сӯхта метавонад гармии сардии ҳаво мақсад ба пӯсти инсон таъсирҳои манфии худро расонад. агӯем агар асосии ин таъсири гармии ҳаво ба хато накунем, агар 60% зиёд гӯяма мешад ба пӯсти инсон мебошад ва ба дигар системи узвҳои одам низ алоқамандӣ дорад. асосан ба системаи асаб низ, системаи дилу рагҳо низ ва то ҳатто маълумоти ки қайд кардан системаи узвҳои ҳозима низ таъсири манфии худро мерасонад. яъне якум ба узви асаб, чунки мо ҳолатҳои беҳушшавӣ, беҳолшавиро мушоҳида мекунем. дар ҳамин бобат майнаи сари инсон чӣ гуна кор мекунад? барои чӣ аз таъсири гарми офтоб метавонад майнаи сари инсон ё ин ки худи асаби мо бархилофи ҳамин гармӣ кор кунад? бале, шумо дуруст қайд кардед, ки системаи марказии асаб бениҳоят зарбаи сахт мегирад. дар вақти зарбаи офтобӣ ва ё зарбаи гармӣ дар майнаи сар системаи терморегуляторӣ вуҷуд дорад, ки он фаъолияти он вайрон мешавад ва аз ин лиҳоз дар беморон ки гирифтори ҳамин ҳолат мешаванд, таб ларза ва дигар шикоятҳое ки
бо системаи маркази асаб, яъне дилбеҳузурӣ, дарди сар, сарчархзанӣ, بله. то ҳатто беҳушӣ оварда мерасонад. خب بیاید نباشد درباره نشانه های اساسی صحبت را ادامه میبخشیم. پیش از همه هر نفری که یا نفری دیگر را میبیند به چی باید اهمیت دهد؟ خود انسان میفهمد که وی گرما زده یا که آفتاب زده است. از چی حالت خود انسان اول به چی اعتبار دهد و پس از اون گیدر اطراف که به همین نفر مثلا همراه آنها در سیر و گشت هستند، در کار هستند، در صحرا هستند، چه خیلی که گفتند. якумин асосии нишонии чӣ хеле ки шумо қайд кардед, таъсири гармии ҳаво, агар гуфтан тепловой удар, агар ба инсон одам бошад, агар чӣ хеле ки маълума гуфтанд, мувозинати терморегуляторӣ вайрон мешавад. бар ҳар яке инсон ҳаст системаи гармӣ ҳосилкунанда ва гармидиҳанда. гармӣ ҳосилкунанда ҳар як узвҳои бо тақсимоти худашро дорад ва гармидиҳанда низ бо дар алоҳидагӣ вазифа узвҳое ҳаст ки гармиро ба берун хориҷ мекунад. بله. азбаски дар муҳити атроф бениҳоят гармии ҳаво ба назар мерасад, организми инсон ин мувозинатро дошта наметавонад. ва яке аз асосии ки агар анами нишонаҳои беморӣ мо гуфта гузарем, ин вобаста аз худи ҳолати бемор, ҳолати ё инсоне ки допустим дар обозӣ рафтасту дар ягон гармие ки ягон аъзои баданаш истода бошад, бисёртар ҳамунҷа гӯям агар зарба мебинад. ва агар умум инсон дар гармӣ бошад, агар дар саҳроҳо чӣ хеле ки маълума қайд кардан ё дигар беруние ки мисол аз соати 11 то 17 бегонӣ маълума қайд кардан инсон мегардад, ин ба тамоми системи инсон таъсир мекунад. яке аз асосии ин таъсир карданаш анамин дигар шудани аъзоҳои пӯсти бадан, یعنی سرخشوی به نظر сурхшавӣ ба назар мерасад, то ҳатто пӯст партофтан ба назар мерасад, ё визикула мегӯянд, ба обола мегӯянд, бо қавли як дигар тоҷикӣ гӯем, агар бӯсти одам ба монанди ҳамин беморҳои сӯхта об ҳосил мекунад. ва дигари он системи агар системи ҳозимаи агар дар назар дорем, шикамравӣ ё шикамдардӣ, бисёр ташна мондан ба назар мерасад. ва ба дигар системи агар майни асаб чӣ хеле ки торои асаб ба гуфта гузаштанд, то ҳатто сартобхӯрӣ, сарчағзанӣ, бисёртар дарди сари пушти сарҳо, то ҳатто аз ҳуш рафтани беморҳо ба назар мерасад. ба системаи дилу рагҳои инсон бошад, агар активизатсияи симпатоадреналин мегӯянд, вақте ки дар муҳити атроф агар бениҳоят гармӣ ба назар расад, агар сатнашини кислород бениҳоят кам мешуд, мутобиқшавии оксигенҳо, нитрогену, кислороду, углекисли газ мегӯему, бениҳоят ҳамин вайроншавӣ ба назар мерасад. аз ҳамин лиҳоз активизатсия мегӯянд, яъне ки фаъолшавии системи адреналин мегӯянд. вақте ки адреналин ба хуни инсон меғалтад, ба тамоми системи инсон таъсири манфӣ худро мерасонад. нафароне ки бемории дил доранд, нафароне ки бемориҳои ҳамрадиф доранд, яъне ки бемориҳои қанд доранд, фарбеҳӣ, вазни барзиёди бадан доранд, одамое ки ба ҳамин чизҳои истифода мебаранду бо ҳамин чизҳо риоя намекунанд, хатари таъсири баландии ҳаво ба инчунин инсонҳо зиёд аст. мақсад тезтар ба инчунин инсонҳо таъсири гармии ҳаво бисёртар мерасад. تشکر زیاد. باز با کدام نشانه ها معلوم مراجعت میکنید؟ چون که به فکرم اولین قدمی که هر یک بیمار میگذارد این مرکز های سلامتی است، یا اینکه طبیبی اولوی خیش مراجعت میکنه و توسط تلفن که زنگ میزنن مصلحت میپرسن. инчунин дар ҳолатҳое ки офтобзанӣ гармӣ дида мешавад, кӯдакон ё шахсон муроҷиат мекунанд бо тасвиби баланд, то 38-39 градус дараҷа тасвиби баланд дида мешавад. дар он сиёҳшавии пеши чашмон, хунравӣ аз бинӣ, гардиши хун вайрон шуда хунравӣ аз бинӣ дида мешавад. инчунин беҳол, бемадор, дарди шикам, қайкунӣ, баъзан дарунравӣ, шахси офтобзада бисёр беҳол, бемадор, пушти сар бисёр дардҳои сахт дида мешавад. лекин кӯдак ноором, инҷиқ, тасваш баланд, ҳаминро баъзе модарон ба мо шикоят мекунанд, муроҷиат мекунанд ки бо ҳамин шикоятҳо бисёртар ҳозир муроҷиат карда истоданд. инчунин онҳо модарон
با دیگر بیماری ها نیز با مانند شدید معده روده بیماری شدید روده معده بسیار مراجعت کرده شدن که اون آفتاب زده باشد یا این وای گفته از ما میپرسند بله. که یعنی کودکان که به به این اشتباه بیماری میکنن. گرفتار شده است مانندی دارد. مانندی دارد گفته بسیار مراجعت کرده یعنی این شدن از تشخیص معین میشد یا اینکه از وقتی که شما سوال جواب میکنید یا از نمودی بیمار شما الان معین میکنید که این درون روی نیست این آفتاب زنی است یا اینکه وقتی که ما کودک رو معاینه میکنیم اول باید ما انامنز تاریخ بیماری نقص پرسیدن ما در که کودک در کجا بود بله. در یگان سیر و گشت بود یا اینکه در یگان و مهمانی رفت یا یگان سایل های بهروز بسیار رفت ایستادند اویلوی که همینجا بود یا اینکه بسیار در کوچه یا کودک در زیر تحت نظارت پدر و مادر نبود و بسیار در کوچه ها بسیار سیر و گشت بازی کرده است میپرسیم حالتش میبینی البته از روی حالتش بها داده ایستاده تصفیه شد چون که از معاینه چقدر گذشته ایستاده بس با اون میتیم که کودک آفتاب زده است یا اینکه گرفتار بیماری روده میده باشد بیماری شدید عضوهای هاضمه باشد. تشکر از بچه‌ای که معلم من قید کردم نشانه‌های اولینی بیماری آفتاب زده این بیماری شدیدی روده میده اساساً بسیار مراجعات هایم به مخانه بسیار مراجعات ها بسیار می شود به حال به مداره سرجزنی قید کنی و درون روی زود با نشانه ها که مراجعات ها بسیار قید کرده می شود اساساً حرارت بلندی با مشاهده کرده می شود اساساً ما تحلیل هایی که لابراتوری ما میگیریم اساساً به این بیماری درون روی است یا آفتاب زدگی اساساً به با شکایت هایی که درون روی باشد اگر نجاست انالیز یا آپشن تحلیل عمومی خون ما میگیریم اگر که بیماری درون روی باشد اگر در تحلیل نجاست شاهده کرده می شود. نسبت به سالهای گذشته سال روان بسیار شده است به نظر شما طبیبان مراجعت ها از سبب گرمی هوا از سبب گرمازدگی یا اینکه آفتاب زنی مراجعت بسیار است نسبت به سالهای پیشتر مراجعت بسیار است بیماران بسیار مراجعت کرده شدند با همین تصویر بلند همین درد شکم دل بی‌حضوری قیکنی بی‌مداری بی‌حالی که خصوصا کودکان از 1 سال تا 5 ساله که آنها خطری مثل کم خونی دارند بیماری مزمن دارند که مسئولیتشان پس می باشد آنها بسیار خطری همین گرفتار شوی به حالتهای وزن آورده میرسونند به همین آفتاب زنی. بله در حقیقت درباره بیماری‌های همردیف گفتیم چون اینجا گفته اساساً هم آب و هواشناسان علاقه این چیز را میدانند و طبیبان دلشناسان در همین ساعت‌ها یا اینکه روزهای گرم توصیه نمیدهند به نفرانی که بیماری‌های دل و رگ‌ها دارند در بیرون در آفتاب بسیارتر سیر و گشت کنند این چیز را خودی بیماران میدانند یا که هر بار شما باید که یادداشت شده پیش از آن که اقتباس میدید و از بیمارخانه علاقه به خانه‌شان جواب میدید این چیز علاقه برای آنها حتمی شده نشد در هر سال در زندگیشان اکثری که بیمارایی که به ما مراجعت میکنن مخصوصا بیمارایی که در نظارت ما میستن این را اکثرتشان میدونن در همون اقتباسی که ما قید میکنیم در همونجا ما میگوییم که پرهیزی از خوراک‌های وزنین از سیر و گشت در وقت هوای گرمی کار و فعالیت جسمانی محدود کردن گفتم ما همش را با قید گرفته تا حتی به خودی هر یکی بیمار در علاهیدگی میفهمونیم عموما گویم اگر وقتی که هوا گرم میشد کمی آب در ارگانیسم انسان به نظر میرسد یعنی که طلبات به آب بسیار میشد اکثریت مردم ما همین رژیم رو رعایت نکرده تاثیر یعنی استعمال آب رو بسیار مینمایند این هم باشد به سیستمی انسان ضرری منفی خود رو دارد یعنی آب زیاد نوشیدن هم نیست تاثیر منفی خود رو دارد یکی از سبب‌های همین کمی آب غوث‌شوی خون انسان نفرانی که بیماری دل دارند یا بیماری قند دارند و یا بیماری مزمن گرده ها دارند اگر سری وقت هم حب‌های یعنی تابلت‌های خونتونو کردن رو استعمال نکنن اگر این دوچندشوی غوث‌شوی خون به نظر میرسد وقتی که دوچندشوی خون اگر به نظر رسد انا همین بیماری که انسان دارد
اوجگیری بیمار به نظر می رسد. یعنی بیمار حالتی بیمار وزنینتر می شود. بیماری‌هایی که گرفتار بیماری شریان دارن البته دیابتی قند دیابتی قند یا اینکه بیماری دل و رگ‌های خونکار پانکراتیت خلیج پانکراتیت یا البته در قدیم هم هستن آنها باید که نباید به همین هوای گرم از تاثیر گرمی فشار خونشون بلند می شود دیابتی قند باشد اینچنین همه تشنگی که آنها زیاد می شود خود علامت بیماری دیابتی قند این تشنگی خشکشوی دهان هوا که گرم است اینها به آب نوشی بسیار مایل دارن اینا به همین زیاد شوی قند مخصوصا همین هوا ممکن نیست همین هوا احتیاط کنشون در کار خودشون که همین هوای گرم به نگردن باید که همه توصیه های دکتر استفاده برند خودسرانه همه گونه دارو رو استفاده نبرند ما همین توصیه میدیم ممکن نیست همین که دورینشون بلند میشه تاثیر گرم فشار خون زیاد میشه بلند میشه عموما گروه های آسیب پذیر هستند که آنها در وقت هوای گرم باید خود را احتیاط کنند با گروه های آسیب پذیر کودکان پیرانسالان و بیمارانی که گرفتار بیماری های دل و رگ ها هستند باید خود را احتیاط کنند و در وقت های گرمی و بیرون نبرند. خب تشکر زیاد و عموما در انمی قسمت رو جمع بحث کنیم اگر بیشتر خیلی که درباره گروه های آسیب پذیر گفتم عموما به مشاهده شما کودکان بیشتر به این گونه حالت ها گرفتار میشن یا که کلان سالان کودکان بیشتر به این بیماری گرفتار میشن یعنی به اندیشی طبیبان البته مشاهده کردید در تجربه خویش که در کودکانی که خصوصا به سرپوش میگردن کجا به سرپوش اینها خصوصا به همین بیماری تیزتر گرفتار میشه بعضی مادران بود وای میکنن که دندان برآورداز یا این وای اونها نمیگن که افتاب گشتگی یا با دندان برآوردی هم اینا وابسته میکنن چون حالت‌های این حالت‌ها میشه که کودکم دندان برآورداز کنه به دکتر مراجعه هم نمیکنن که این دندان خیلی چینی گفتن که این البته به بیماری‌های وزنی حالت‌های وزنی آورده میرسونن و کدام حالت آورده رسوند نشمون که اگر ما سری وقت مثلا معالجه نکنیم یاری طبی نرسانیم وقتی که آفتاب زنی یا که گرمازنی رو ما مشاهده کردیم اصلا پس از چند ساعت گویم که روز میتواند تاثیر بکنه مثلا ما 3-4 روز در روز گشتیم بیگاهی تاثیر میکنه یا که شب وقتی خوب همین خیلی فرصت هست ساعت دوامناکی تاثیرات هنگام گرفتاری چنین علامت‌هایی که بیماری آفتاب زده این اساساً از 30 دقیقه سر کرده 2-3 ساعت تا مابین 48 ساعت مابین 2 روز به چنین علامت‌های بیماری نشانه ها پیدا میشه اصلا علاقه درک میده بیماری یعنی تا 48 ساعت از 30 دقیقه تا 48 ساعت خیلی خوب همین چیز رو باید تماشاگران دانند چون که حالا فصل گرما طولانی دوام میکند و هر روز علاقه ما باید که با احتیاط باشیم هوشیار شویم که علاقه نشانهای اولی رو دیدیم در حال ما باید که با خود یا اینکه با نزدیکانی که در گیدر اطراف ما هستند یاری رسانیم خب درباره همین چیزی که اومدیم ما گفتیم اولین یاری طبی نگوییم هم چگونه میتوانیم همین چیز رو با بیننده ها بفهمانیم که وقتی که شما دیدید که علاقه انسان حالتش نادرست است در آفتاب ایستاده است باید چیکار کنیم چون که همسایه ها خویشان و پیوندان همه نفرانی توصیه های هر گونه میدهند و انسان هم از بسیاری این مصلحت نمیداند که در همین حالت از کدامش آغاز کند بهترش از طبیبان میپرسیم باید که وقتی که شخص گرفتار بیماری میشه البته به جای سایه خوروونده لباسش کشیده توکمه‌های پیشک شده تونق کرده و اگر در هوش باشد اگر آب خنک دادن لازم است یا نوشابه خنک دادن لازم است به پیشانی باشد ساچاق یا لاتهش ترکیده پیشانیش بمونده تا گوی پوچکش بالا کردن نکنه تا اینکه گردش خون برای بهتر شوی گردش خون پایین پوچکش به لباسش اگر شود لوله کده کرده کده موندن نک پوچکش بالا کده ساچاق یخبای میمونیم شود اگر بدنش به آب خنک یا وقتی رستوران میکنیم تباشه چه میکنیم تقای تباش سیاه سینه باشد البته و مثال کوچانه کن دورو داده نمیشد و لباسش ترکده موندن نک یا راستی آب خنک دی رستورانی کدام نکور یا با دوکا نشه پیچلا کدام نکور که تویم گرمی بدنش و به بینیم برود
нӯшокиҳои хунукдодан дар кор, ҳоло чӣ дидан дар кор, нафсаш тез мешавад, набзаш тез мешавад, ин бемора нафаскашӣ тез мешавад. Вақте ки табаш мефурод, аллакай набзи дилаш секин бо меёрба мефурод, беҳол бемадор. мана шумо барнома гуфтем ки ҳамин таъсири гармии ҳаво ба ҳар як системаи организми ондам таъсирҳои манфии худро дорад. Яъне ки ҳар як системе ки агар осеб бинад, ҳамун система яъне бемориҳош, яъне симптомош мегӯянд дар тиб зиёд мешавад. вобаста аз вақте ки беморро муроҷиат мекунанд, аксари ҳолат ин хел беморро дар поликлиникаҳои ҷои истиқомат, яъне духтурои оилавӣ муроҷиат мекунанд. вобаста аз ҳолати беморӣ, яъне аз кадом симптом ки агар бисёртар баландтар бошад, яъне асосан ки гипертермия аст, ё сулфа, ё гӯем агар шикамравӣ, табиби оилавӣ, яъне мақсад табибон ташхис гузошта муайян карда табобат мекунад вобаста аз симптоми беморӣ. ин хеле нест ки гӯем агар як стандарти ҷаҳонӣ бошад ки барои ажоқзада, допустим бемории гармизада табобати стандартӣ тасдиқ шуда бошад. ин хел нест. вобаста аз ҳолати беморӣ табобат гуногун аст. бале, чунки ҳар як бемор худаш ва инфириодӣ аст ва организми ҳам талаботи худро дорад. таъсири мусбии худро расонда метавонад. асосан чӣ хеле гуфтем, майна агар аз офтобзадагӣ ҳатто то марг оварда расонда нашуд. чунин ҳолати вазъин ҳам дорад. ин аз сабаби аллакай сактаи майнаи сар аст ё ин ки аллакай ба дили инсон таъсир мерасонад. ин оқибатҳои гармидиҳӣ, яке аз оқибатҳош ин системаи умумӣ мебошад. мақсад ба тамоми системаи инсон таъсири манфии худро мерасонад ки оқибати он ба марг аст. яъне мақсад мо гуфтем ки яъне организми одам аз камобӣ азият кашад, хуни инсон факторҳои ҷигар мегӯянд, факторҳои плазма мегӯянд, активизатсия карда хуни одам ғавс мегардад. вақте ки хун ғавс гардид, гардиши хун суст мегардад. вақте гардиши хун ки суст гардид, ба майнаи сари инсон ҳавои мӯътадил, яъне кислороди мӯътадил кам мерасад. ин бошад боиси хароб гаштани фаъолиятнокии майнаи сар аст ва тамоми аъзои бадани одам, аз он ҷумла гурдаи инсон, дили инсон. вақте ки сари вақт ба табибони оилавӣ муроҷиат накарда, сари вақт табобат накарда, агар одам худ муолиҷавӣ дар хонаҳои худ, дар ҷои истиқомати худ ҳаракат кунад, ин метавонад ба марг оварда расонад. тавре шунидем, баланд шудани ҳарорати бадан, дарди сар, чархзании сар, сустӣ, дил беҳузурӣ, қайкунӣ, сурх шудани пӯст, набзи тез ва ҳатто аз ҳуш рафтан метавонад аз нишонаҳои офтобзанӣ бошад. чунки дар ин ҷо табибон якчанд маротиба аз ҳар як нишонаҳо каме ҳам бошад барои шумо маълумоти муайян доданд. дар чунин ҳолатҳо ёрии аввал бояд ҳарчи зудтар расонида шавад. гуфтанд табибон, мо дар бораи ҳамин ёрии аввалине ки шумо метавонед расонед, дар ҳамин бобат ҳам мо гуфтем, то он даме ки ёрии таъҷилӣ мерасад ё ки мутахассисонро ба назди бемор даъват мекунем, шумо метавонед оид ба анамон тавсияҳу маслиҳатҳое ки чанде пеш табиб мо гуфтанд истифода баред. аз гуфтаҳои шумо бармеояд ки шахси зарардида бояд фавран ба ҷои соя афкан ё салқин бурда шавад. либосҳои танги ӯро бояд кушоем, ба ӯ оби нӯшокӣ диҳем ва бо матои намнок баданашро хунук кунем. дар ҳолатҳои вазнин ҳатман ба муассисаи тиббӣ ё хадамоти ёрии таъҷилӣ бояд ки муроҷиат намоем. анакдун мехостем дар бораи роҳҳои пешгирии ин ҳолат маълумот бигирем аз табибон ва меҳмонони барномаи мо. дар бораи соат гуфтем ва боз чӣ чизҳоро мо метавонем бигӯем дар ҳамин ҳолатҳо ки инсон ба чунин ҳолат дар фасли гармо гирифтор нашавад. масалан, роҳҳои пешгирӣ аст. чӣ гуна камтар дар бораи соат аллакай гуфтем. ба фикрам боз якчанд роҳҳои дигар ҳаст. марҳамат, мо шуморо мешунавем. масалан, агар кӯдаконе ки чӣ хел ки маълума гуфтанд, аксари ҳолат ба кӯдакон мушоҳида мешавад, аз падару модарон, аз наздикони кӯдакон хоҳиш карда мешавад ки яке аз роҳҳое ки пешгирӣ, яъне ҳамин беморӣ
نظارتی کودکان نظارتی نورسان است که در وقتی گرمی ساعت مثال گفتن به بیرون نبرآمدن و دیگرش سری وقت طرز درستی استعمالی خوراک مقصد نفرانی که تماما خوراک استعمال نمی نمایند یا نادرست استعمال می این هم میتواند تستر به این چنین بیماری آورده رساند سری وقت درست استعمال کردن خوراک و یا دیگران نفرانی که کلان سالانی که مجبور هستند که به بازار روند یا یگان جای دیگر دعوت شدگان حتمی روند در وقتی گرمی هوا مهمانی هست یگان چیز دیگری است که آدم نمیتواند به همه وقت در ساعت‌های گفته شده استراحت نماید نفرانی که خودشان میدونن که بیماری همردیف دارند یا میدونن که در نظارتی طبیبی اولیوی می ایستند یا در طبیب دلشناس می ایستند خوب میشد که همون حب‌هایی که تعیینات کرده شده مثلا ضد فشاری بلندی خون یعنی یا ضد برای قوس‌شوی خون اون من گویم اگر حب‌هایی که بیماری ما یا مردم ما میدونن استعمال کرده باشند این گویم اگر سوم راه است پیشگیری است چهارمی آن باشد به اساسی آن گویم اگر به مشق جسمانی گرفتار شدن مقصد سری وقت به فعالیت جسمانی مشغول شدن علمان اروپایی مشاهده کردند که نفرانی که بسیار حالت برای چی نورسان بسیارتر به چنین و گرفته میرسند نظر به گویم اگر آدمی کلانسان ها چستیویتیلنس میگن با این کسی حسیات ناکشون به اینفکسیه هم خیلی نیست دکتر گرفتاری حساسیت ناکی کودکان زیادتر است چون که دکتر گفتن با از اینها بعضا حالت ها میشد که اینها مجبور هستند که همین ساعت های گفته شده مثال روان خیلی حالت ها میشد البته هپ های استفاده برن از استفاده بری زونت ها چتر ها فقط با خود گرفتن آبجوش گیرن که اما هر گونه آبهای گازدار ممکن نیست چون که بسیار آبهای گازدار اینا به فشار خونشون بلند میکنن آب جوشانده گیرن برای کودکان باشد از سرپوش ها استفاده برن متاهای پختگین باشد لباس های کودکان دست و پایشان پوشیده باشد که با تا اینکه آفتاب نرسد که همه احتیاط کنن بعضی همه مادران مجبور هست که کودکشان را خیلی ساعت های انیقی و یکم میشد اینها ناعلاج بیرون میبرارن اکن گرفته اشتم علاجشان نیست البته آنها خواهش میکردم که همین راهی برای پیشگیری آفتاب زنی همین قاعده های رعایت کنن با خود گرفتن آبجوش ها برای کودکان مخصوص شیشه های مخصوص که همون سرپوشش باشد با کودکانی که با استفاده میبرن از ساسکا ها پوستیشکا ها که برای آرام کننده آنها را به این محکم به نگاه دارن تا اینکه هر خیلی بازی من این مگس و پشه ها بسیار هستند به بیماری های ضرورت گرفته نشوند آنها احتیاط کنند ظرف های مخصوص گرفته آنها احتیاط کنند با خود گرفتن آبجوش های سفید همین حرکت کنند که ما کودکان و همین نورسان و همین ساعت هایم گرم بکن نظارت جدی اصلاش والدین در کار که همین ساعت های وایب معاینه گرم به کودکان نگردن بعضیا به اهمیت میشن و خیلی هیچی را باید بازی کنند میگن به اهمیتی والدین هم اینجا هست که اما کودکشان صد میتین بازی و البته بعدی آنها میبینن که آنها سونی کسل میشن خیلی بیماری های هر خیلی آفتاب زده گرفتار میشن همین قاعده های جدی رعایت کردن قاعده های گیگینی البته باید از طرف والدین این بسیار حاضر اهمیت دادن در کار که همین بیماری درون روی هم بسیار که هست حاضر خصوصا من استفاده غذاهای هم حاضر سخت اهمیت دادن در کار غذاهایی که ترکیبشان در حاضر ویران میشد هوا گرم این به هم احتیاط شدن در کار کودکانی که شیرمک از میسا شیرهای سونی استفاده میبرن این هم گفتن در کار که احتیاط شده همون قاعده های هم باشه ظرفای شده آبجوش که چای قانده باید تیار کنند که همین به همین هر گونه بیماری های همین رودی میده و آورده میرسونن این هم قاعده های گیگینی عادتین قاعده که همین بیماری های ما کودکان ما ایمی میدارن این همش رعایت کردنشون در کار والدین تشکر خوب درباره بیماری های روی معده گفتن در فصل گرما مرحمت متخصصین اینجا با هم یک چند توصیه و مصلحت رو پیشنهاد میکنن هنگام گرفتار شدن چنین علامات بیماری اساسا یاری اولین در خانه رساندن هنگام قید کاری بسیار مشاهده می شود درون روی
دیده می شود. هنگامی تو به طبیب مراجعت کردن در خانه یاری اولا بسیارتر نشانیدن آبی جوش خنک کرده شده یا که محلول ریگیدرون که به ارگانیسم کودک به ضرور است. همین نوشاکی بسیارتر نشاندن که با ارگانیسم آدم به آب نماند تا به بیمار خود مراجعت کردن به طبیب. نه که هر خیلی دارویی که استفاده برن هر خیلی دارویی که در اون روی و قید کنید و ها استفاده میبرن بسیار والدین ها در خانه ممکن نیست به اجازتی طبیب به تعیناتی دکتر هر گونه داروها را استفاده بودن در شرایط خانه ممکن نیست. یعنی تنها ریگیدرون کالانسول هم میتونه از اون استفاده برن. بله. یعنی در هر خانه باید که خوکه یا اینکه محلول ریگیدرون باشد. به فکرم در مرکزهای سلامتی آن حتی رایگان هم تقسیم کرده می شود. نقطه پر نقطه آبی دهنده موجود است که همون شخص متصدی هست ما همشیری طبی که ما رایگان همین قرص ریگیدرون تقسیم کرده میدیم. همین هست. خیلی خوب است در فصل تابستان به فکرم یکی از راه‌های پیشگیری کم کم در خانه تیار کرده مونده. ریگیدرون تیار کرده. خودی دمش ریگیدرون هم تیار کرده میشه در شرایط خانگی با 1 لیتر آب جوش سفید 4 قاشقچه شکر، نیم قاشقچه چای سودا و نیم قاشقچه نمک آمیخته کرده. اینا اگر نتونن هم تو آبجوی سفید دادن در کار که تا اینکه همین بیمار گرفتار بی آب شوی نشود که بی آب شوی دیگه هم حالت وزن به آورده میرسونه تا حتی به احیای هم بیشتری میشود که حالتهای بی آب شوی جدا هم حالت وزن به آورده میرسونه. یعنی با شما هم سیرتشناسان بسیار مراجعت شده است بابت همین بیماری های شدیدی روی میده. شدیدی میده روده بسیار مراجعت ها بسیار می باشد. آخرین 1-2-3 ماه آخر مراجعت بیماری با بیماری شدیدی روده میده بسیار. برای همین به والدین ها گفته می شود که در شرایط خانه یعنی طرز تیار نمودن ریگیدرون خوکه ریگیدرون تیار نموده آنها به جای سلخینه نگاه داشتن و گیگین شخصی خدا به گیگین شخصی کودکش اهمیت جدی دادن لازم است که بغیر از وها این چنین بگیان شخصی رو نکرده با هر خیلی استفاده نمودن سبزیجات و ترمیه ها و خوراک‌های در کوچه ها تیار میکنم زیاده و ها استفاده میبرم همین گرفتاری بیماری شدیدی روده میده بسیار گرفتار میشوند. برای همون با گیگین شخصی بگینه شخصی کودکش اهمیت جدی دادن لازم است. تشکر. باز یک سوال دیگر که به فکر همگان میخوان آن را با سیرت شناس پیشنهاد بکنم موسمی تربوز و خربوز است. همه روز همشون به فکر در همه نقطه ها دیده ایستادیم که خیلی خریداران زیاد داره. ما مردم عادت داریم آن را چهلی که میگوییم تقسیم میکنیم میبریم و حتما قسمتش رو به روز دیگر به شام دیگر نگاه میداریم. درباره نگاه داشتنی امین مخصوصا خربوز و تربوز رو از متخصص پرسیدنی هستیم که بعد از آنی که ما آن رو علاقه کو شدیم یک قسمتش رو بریده استعمال کردیم چقدر باید آن استاد در کجا هم خربوز هم تربوز؟ بعد کشتن تربوز یا خربوزه البته استعمال نمودن یک کرده شدنش در کار نباید که جوی آفتاب ایستادنش ممکن نیست جوی آفتاب یا که اصلش با 8 ساعت تا 6 تا 8 ساعت استعمال نمودن ضرور است که اوجه پگاه بماند و ویران بشود. ولی که ما ایستادگی یا یخدان ها و ما نگاه می‌داریم پگاه استعمال میکنند و خود والدین یا خود کودکش استفاده میکند ویران میشود. علاقه ویران. تا 8 ساعت باید که استاد بعد از آنی که ما قسمتش رو باقی میمونیم. قسمت رو بله. همون هم در یخدان ها. در یخدان ها. نه که جاهایی که کشادگی جاهایی که آفتاب گرمی در یخدان ها. نه که استاد اونجا. بله. کودک هستند چون که میتونه از خود یخدان هم گرفته استعمال کنه علاقه به بیماری های شدیدی راه نفس
دیگه بیماری دچار میشه دیگه از این بله. بیماری به این بیماری بله بنابر همین اهمیت و به نهایت نظر کردن به کودکان در همین موسم خیلی ضروری است هستند. مرحمت باز توصیه های شما رو میشنویم бояд қайд намуд ки дар вақти асабоният ҳамаи бемориҳо зарбаи худро ба таври оддӣ мерасонанд ба шахс ва ман ҳозир тавсияҳои умумӣ барои ҳар як инсон медиҳам ки яке аз онҳо худро аз асабоният эҳтиёт кардан дуюмаш бошад бисёртар машқҳои варзишӣ кардан аз ҳама оддияш ин тарафи бегоҳи рӯзӣ роҳ гаштан бояд реҷаи рӯзро нигоҳ доштан хоби солим бояд гирифт аз 7 то 8 соат ва онҳое ки гирифтори бемориҳои фишорбаландӣ ва бемориҳои диабети қанд доранд бояд набз фишори хун қанди хуни худро санҷида истанд ва сари вақт муолиҷаҳои худро гиранд تشکر زیاد طبیبان و متخصصان ارجمند برای پیشنهاد چنین توصیه ها و مصلحت ها برای تماشاگران عزیز و ارجمند اینک خلاصه برداری میکنیم چهلی که گفتم در همین روزهای گرم تابستانه توصیه های متخصصان چنین بوده برای پیشگیری آفتاب زنی باید از ساعت 11 تا 16 که گرمی آفتاب بیشتر است تا حد امکان در زیر آفتاب مستقیم قرار نگیرید در دوام روز آبی کافی نوشید لباس‌های سبک پختگین و رنگی روشن داشته را به بر کنید یا کلاه یا اینکه از چتر استفاده برید در این باره نیز متخصصان ما گفتند فعالیت جسمانی وزن را در گرمی شدید محدود سازید مخصوصا برای آن نفرانی که بیماری‌های دل و رگ ها دارند و فشار بلندی دارند طبیب ما برای شما پیشنهاد ساختم و همزمان کودکان و پیرانسالان را در جاهای خیلی گرم تنها نگذارید و نقلیات‌های باید که آینه هاشان همیشه گشاده باشد بنابر همین استفاده چنین قاعده های عادی و رعایت به آنها سلامتی هر یکی ما را میتواند حفظ نماید بینندگان گرامی طوری مشاهده کردیم آفتاب زنی حالتی است که پیشگیری آن نسبت به طبابت خیلی و خیلی آسان تر است رعایت قاعده های عادی بهداشتی استعمال کافی آب استفاده لباس موافق و احتیاطکاری هنگام گرمی شدید میتواند شما را از این حالتی خطرناک امین نگاه دارد با مهمانان برنامه برای اشتراک و معلومات های سودمند و توضیح ها سپاس میگویم و علاوه تشکر زیاد به مرکز تشکل طرز حیاتی سالم در ولایت سود برای تهیه برنامه سلامتی خویش و نزدیکان خود را دائما احتیاط نمایید باقی دیگر تا دیدار آینده در تاک شوی طبیبی عالی من سلامت و سربلند باشید